आसतु वर्तमान आम ईश्वर वाक्य मध्य को जीवा। आज आम जेसाई पुस्तकर 13 पर्वटी को संपूर्ण अध्ययन करने निमंते जीवा। यही 13 पर्वर मुख्य विषय वस्तु हेउछि बाबिलोन रो विचार। निकट भविष्यत रे ओ प्रभुंकर दिन रे यार विनाश। यही 13 पर्वटी आम को एक नूतन विभाग मध्य को कढ़ाई आने। विषय वस्तु रे संगे संगे परिवर्तन देखा जाए। 13 पर्वरु 23 पर्व इस्राएलर चतुर्पार्श्वरे थिबा 9टी गोष्ठी मान को ऊपर ईश्वरंकर विचार को प्रकाश करे। एक भारोक्ति हेउछि किछि विषय जाकि आपण बहन करंती ओ एही भारोक्ति गुड़िक हेउछि एही 9टी गोष्ठी मान को ऊपर ईश्वरंकर विचार आउ एही समस्त ठीक सही परि भाबे घटिबो। पवित्र धर्मशास्त्र मध्यरे यह एक चमत्कार शास्त्रांश, कारण अधिकांश भाववाणी संबंधी विचार गुड़िक सफल हो सारी से सबू वर्तमान ऐतिहासिक घटना रे परिणत होइछि। एही समस्त गोष्ठी गुड़िक मध्यरु प्रत्येक गोष्ठीर इस्राएल सहित किछि ना किछि जोगाजोग थिला ओ सेमानक मध्यरु अधिकांश ताहार सीमारेखार निकटवर्ती थिले किबा बेसी दूर रे नथिले। सेमानक मध्यरु केतेकंक हस्तरे इस्राएल क्लेश भोग कले ओ आज मध्य क्लेश भोग करूअछंती ओ पुनर्बार भविष्यत रे मध्य भोग करिवे। जेतेबेले एही समस्त विचार गुड़िक मध्यरु केतक भविष्यत रे घटिबो, मात्र एही विभागर मुख्य विशेषत्व हेउछि जे सेमानक मध्यरु अधिकांश सफल होई सारिछि ओ आज सेही सबु सफल भाववाणीर प्रमाण स्वरूपे छिड़ा होई अछि। एही समस्त एही 11टी पर्व मध्यरे एक प्रकार आग्रह ओ गुरुत्वपूर्णतार विषय जोग करे। एही विभागरे असुर आउ अत्याचारी नुहे, मात्र अन्य केतक गोष्ठी बाबिलोनर नेतृत्व रे एही स्थान ग्रहण करती। एही प्रकार संवाद परिवेषण करिबा भाववादी निमंते आमोददायक नथिला। लोकमान को प्रभावित करने निमंते बा बंधुत्व अर्जन करने निमंते यह एक रास्ता नथिला। मात्र ईश्वरंकर भाववादी माने सेपरि लोकप्रियता हासिल करिवार स्थान रे नथिले। तेबे बाबिलोन प्रथम भारोक्ति बा विचारर विषय वस्तु। प्रथमे बाबिलोनर आक्षरिक सहर विचार को अणा जाए। यह प्रकृति में अति चमत्कार विषय जहाँकि जिसायक समय बाबिलोन एक गुरुत्वहीन स्थान थिला। यह प्राय परवर्ती 100 वर्ष पर्यंत समग्र पृथ्वी उपरे ताहार प्रभाव विस्तार करि पारि नथिला। यह एक गोष्ठी रे परिणत हेबा पूर्वरु ईश्वर ताहा उपरे विचार वर्ताइले। एही विभागटी सेही 9टी गोष्ठी उपरे ईश्वरंक विचार वर्तिबार विषय वस्तु मध्यरे समाप्त हो जाए नहीं, मात्र यह 6टी दुर्गति मध्य देई 28 पर्वरु 33 पर्व पर्यंत विस्तारित हुए ओ सेही झड़ पर शांत और आशीर्वादर सहित 34 और 35 पर्व समाप्त हुए। यही 34 और 35 पर्व दुईटी पुनर्बार आमानकु सेही 1000 वर्षर शांति राज्यर एक छवि प्रदान करे। वर्तमान आमे एही 13 पर्वरे प्रभुंकर दिन रे बाबिलोन विचार विषय नहीं लक्ष्य करने को जीवा। मु विश्वास करे यह से महाक्लेशर समय प्रति आगु दृष्टि करे यार शेष सफलता निमंते। आसतु वर्तमान प्रभुंकर दिन रे बाबिलोन शास्ति विषय नहीं प्रकाशित होइतिबा भाववाणी प्रति टिके दृष्टि देबा। 13 पर्वर प्रथम पद रे लेखा अछि, बाबिल विषयक भारोक्ति। आमोसर पुत्र जिसाय एही दर्शन पाइले। इतिहास रे प्रकाश करा जाइतिबा आक्षरिक बाबिलोन एही पर्वरे ओ 14 पर्वरे प्रतीयमान हुए। प्राचीन जगत रे यह प्रधान सहर मानक मध्यरु एक सहर रे परिणत होइतिला। प्रकृति रे यह पृथ्वीर प्रथम महान शक्ति रूपे प्रतिष्ठा लाभ करथिला ओ यह दानिएल भविष्यत वक्तांक भाववाणी रे प्रकाश पाइअछि। बाबिलोनर नबुखदनेस्सर सुवर्णर मस्तक थिले। से पृथ्वीर प्रथम महान शक्तिर राजा थिले। बाबिलोनर सहर भविष्यत रे पुनर्निर्मित हेबो। ईश्वरक विरुद्ध रे एकताबद्ध विद्रोहर प्रतीक हेउछि बाबिलोन, जहाँकि सेही बाबिल दुर्गरे आरंभ होला और प्रकाशित वाक्य 17 और 18 पर्वरे यार परिसमाप्ति घटिबो, जोंठारे आमे धार्मिक बाबिलोन और राजनैतिक बाबिलोन पृथ्वी उपरे शासन करिवार लक्ष्य करिबा को पारिबा। किंतु सेही महाक्लेशर समय बाबिलोन ईश्वरंकर विचार हेतु अधपतित हेबो। यह संभवतः प्रथम थर निमंते पवित्र धर्मशास्त्र रे एही स्थान रे प्रकाश करा जायछि। 13 पर्वर 3 पद रे लेखा अछि,
ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରିଅଛୁ, ହଁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ସଫଳାର୍ଥେ ଆମ୍ଭର ବୀରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭର ଦର୍ପିତ ଉଲ୍ଲାସକାରୀଗଣକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ। ଏହି ପଦରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକୀକୃତ ହେବା। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ହଁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ସଫଳାର୍ଥେ ଆମ୍ଭର ବୀରମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ବାବିଲୋନକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବା ଉତ୍ଥାପିତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଥିଲେ। ଜିସାୟ 10 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଈଶ୍ୱର ଜିସାୟଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ଏହିପରି କହିଲେ, ହାୟ ଅସୁର, ସେ ଆମ୍ଭର କ୍ରୋଧରୂପ ଦଣ୍ଡ, ତାହାର ହସ୍ତରେ ଆମ୍ଭର କୋପରୂପ ଯଷ୍ଟି ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଓ ଏହାପରେ ସେ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କଲେ। ଏହା ହିଁ ସେ ବାବିଲୋନୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅସୁରୀୟ ଓ ବାବିଲୋନୀୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। 13 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପର୍ବତମାନରେ ମହାଜନତାର ନ୍ୟାୟ ଲୋକାରଣ୍ୟର ରବ ହେଉଅଛି। ଏକତ୍ରୀକୃତ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟସମୂହର କଳରବ ହେଉଅଛି। ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ସେନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ଏହି ପଦଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ। ବାବିଲୋନ ଜିହୁଦାର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବ, ଯେପରି ଅସୁର ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟର 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଲା। 13 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧରୂପ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୂର ଦେଶରୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ବାବିଲୋନୀୟମାନେ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧରୂପ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହେବେ। ଏହାପରେ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ହାହାକାର କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରଳୟର ନ୍ୟାୟ ତାହା ଆସିବ। ଏହି ଭାବବାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇତିହାସରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। 13 ପର୍ବର 7 ଓ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହେତୁ ସକଳ ହସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ହୃଦୟ ତରଳିଯିବ। ପୁଣି ସେମାନେ ବିହୋଳ ହେବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବେଦନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ସେମାନେ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଲ୍ୟ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ସେମାନେ ଏକ ଆରେକର ବିଷୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଗ୍ନିଶିଖା ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଦେଖ, ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଦାରୁଣ କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ବାବିଲୋନୀୟମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେପରି ସେ ଅତୀତରେ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟକୁ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ସେମାନେ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଲ୍ୟ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରସବ ବେଦନାର ସମୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଏ। 13 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ତାରାଗଣ ଓ ତହିଁର ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଦୀପ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣା ଉଦୟ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବର 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟର କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆକାଶରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 8 ପର୍ବର 12 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଚତୁର୍ଥ ଦୂତ ତୁରିଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହର ତୃତୀୟାଂଶ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ସେ ସମସ୍ତର ତୃତୀୟାଂଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା। ଦିବସର ତୃତୀୟାଂଶ ଆଲୋକ ରହିତ ହେଲା ଓ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ତଦରୂପ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାପରେ 13 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
पुणी आम्भे जगत को दुष्टता सकाशे और दुष्ट मानक से अधर्म सकाशे शास्ति देवा और आम्भे अहंकारी मानकर दर्प निवृत्त कराइबा और भयंकर लोकर गर्व खर्व करिबा। लेखा अछि पुणी आम्भे जगत को दुष्टता सकाशे और दुष्ट मानक से अधर्म सकाशे शास्ति देवा। आम माने एक जगत रे बसवास करूअछु जहाँकि ईश्वर विचार आड़ को गति करूअछि। ए जगत ईश्वर द्वारा विचारित हेब। 13 पर्वर 12 पदरे लेखा अछि आम्भे उत्तम सुवर्ण अपेक्षा मर्त्य को और अफिरर शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा मनुष्य को दुर्लभ करिबा। जेतेबेले ख्रीष्ट आपणक निमंते और मो निमंते मृत्युभोग कले ता आम्मानक प्रति मूल्य जोग कला। जिसाय 13 पर्वर 13 पदरु 16 पद प्रकाश करे जे ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବ୍ୟାପୀ ବିନାଶର ସମୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି କେବଳ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ଦିନରେ ବାବିଲୋନର ବିନାଶର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। 13 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ମାଦୀୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା, ସେମାନେ ରୂପାକୁ ଅନାଇବେ ନାହିଁ ଓ ସୁନାରେ ସେମାନେ ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ମାଦୀୟମାନେ କିଏ? ଏହି ମାଦୀୟ ଓ ପାରସିକ ଦୈତ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଓ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ଯାହାକି ବାବିଲୋନକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଜିସାୟ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାବିଲୋନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମାଦୀୟ। ଏହାପରେ 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ରାଜ୍ୟସମୂହର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଦର୍ପର ଲାବଣ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ବାବିଲ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଟିତ ସୋଦୋମ ଓ ହମୋରାର ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯଦି ସେପରି ଏକ ମହାନ ରାଜ୍ୟ ରହିଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ବାବିଲୋନ। ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରି ମାକିଦୋନିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ମିଶ୍ରୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଥିଲା। ସମୟ ଥିଲା ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ଏକ ମହାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ବାବିଲୋନର ଗୌରବ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ବା କୌଣସି ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ସମକକ୍ଷ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହି ବାବିଲୋନ ବିଷୟ ନେଇ ଏପରି କହେ, କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଦର୍ପର ଲାବଣ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ବାବିଲ, ଆଉ ସେହି ଦର୍ପର ଲାବଣ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ସୋଦୋମ ଓ ହମୋରାର ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ପାଟିତ କଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଅତୀତର ସେହି ବାବିଲୋନର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହା ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରଧାନ ସହର, ଯାହାକି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ବିଶେଷତଃ ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ। ରୋମ୍ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଓ ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ମାନରେ ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାବିଲୋନର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବସତି ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ବାବିଲୋନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମିତ ହେବ, ମାତ୍ର ବାବିଲୋନର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ବା ପୁରାତନ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ହେବ ନାହିଁ ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ବାବିଲୋନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ବାବିଲୋନ ଏକ ମହାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ, ଏକ ମହାନ ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ, ଏକ ମହାନ ରାଜନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହେବ, ଏକ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଓ ପୁନର୍ବାର ଜଗତର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। 13 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା କଦାଚ ବସତି ସ୍ଥାନ ନୋହିବ, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ କେହି ତହିଁରେ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆରବୀୟ ଲୋକେ ସେଠାରେ ତମ୍ବୁ ପକାଇବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମେଷପାଳକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପଲ ସେଠାରେ ଶୁଆଇବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ବାବିଲୋନ କିପରି ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କାଳରେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଆକ୍ଷରିକ ବାବିଲୋନ ସହରରେ ପରିଣତ ହେବ? ତେବେ ସେହି ପୁରାତନ ବାବିଲୋନର ପୁରାତନ ଦୃଶ୍ୟ ସେହି ୟୁଫ୍ରାଟିସ୍ ନଦୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 7ରୁ 9 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ସେହି ନଦୀ ଏକ କେନାଲ ହୋଇ ଠିକ୍ ସେହି ବାବିଲୋନର ପୁରାତନ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହିଯାଇଛି। ସେହି ପୁରାତନ ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାବିଲୋନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ପୁରାତନ ବାବିଲୋନର ସେହି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଭାବବାଣୀର ସଫଳତାର ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପେ
ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି। ଅତୀତର ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ବାବିଲୋନକୁ ଖୋଳି ଆବିଷ୍କାର କରିଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆରବୀୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ନିକଟରେ ଶିବିରରେ ରହିବାର ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ। ସେହି ଆରବୀୟମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବାହାରକୁ ଯାଇ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ଏହା ଏକ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ଯେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ବାବିଲୋନରେ ସେମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଛିଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। 13 ପର୍ବର 21-22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ବନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶୟନ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ଚିତ୍କାରକାରୀ ଜନ୍ତୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଉଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ବାସ କରିବେ ଓ ଛାଗମାନେ ସେଠାରେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ। ପୁଣି କେନ୍ଦୁଆମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଓ ଶୃଗାଳମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋରମ ପ୍ରାସାଦରେ ବୋବାଇବେ। ତାହାର କାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ତାହାର ଦିନ ସବୁ ଦୀର୍ଘ ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶୟନ କରିବେ। ସେହି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ବସବାସ କରିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଲେଖା ଅଛି, ଛାଗମାନେ ସେଠାରେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଛାଗମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତାତ୍ମାମାନେ। ଏହି ଭୂତାତ୍ମାମାନେ ବାବିଲୋନରେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭୂତାତ୍ମାମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାବିଲୋନ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାନ, ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଅନେକ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭୂତାତ୍ମାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଭୂତାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ମୋର ମତରେ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯାହାକି ବିନାଶର ସ୍ଥାନ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ପୁରାତନ ଜଗତରେ ବାବିଲୋନ ଥିଲା ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଭୂତାତ୍ମାମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥଳ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତର ବାବିଲୋନ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ମହାନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହେବ। ପାପର ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏକି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏହା ସେହି ପୁରାତନ ବାବିଲୋନ ପରି ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ବାବିଲୋନ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ମୃତି, ଯାହାକି ଭାବବାଣୀର ସଠିକ୍ ସଫଳତାର ଘଟଣା ପ୍ରତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ବାବିଲୋନ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ନେଇ ହୋଇଥିବା ଭାବବାଣୀର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି ସମସ୍ତ ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ଲୋପ କରି ଧାର୍ମିକତା ଓ ନ୍ୟାୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେ ଏହି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ ଓ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ନିରାପଦରେ ବସବାସ କରିବେ। ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ। ସେମାନେ ସେହି ଦିନରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ମଧ୍ୟାକାଶରେ ମିଳିତ ହୋଇ ସେହି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତଥା ସଜାଗ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଏହା କ'ଣ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଭୟଙ୍କର ସମୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ମହା ଆନନ୍ଦର ସମୟ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟାୟରେ, ଧାର୍ମିକତାର ସହିତ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ନଥିବ, ମାତ୍ର ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଚାର ଥିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦୟା ନଥିବ, ମାତ୍ର କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଥିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରେମ ନଥିବ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଥିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ପାପୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି।
ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ପାପୀ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ପାଇବା? ସେ ଅନନ୍ତ ନରକରେ ନା ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ? ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।